خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مبارک مہینہ ہے ربیع الاول، اور عاشقان رسول پوری دنیا میں محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی، اور آپ کا نور مبارک ہی سب سے پہلے بنایا گیا، اور پھر نور مصطفیٰ سے ہی کائنات سجائی گئی۔ بہت ساری روایات ہیں، اور محدثین نے روایات کو اپنی کتب کے اندر لکھا۔ آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کو ابھی 50 یا 55 دن باقی ہیں۔ ایک عظیم الشان نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ظاہر ہوئی، جس کا مختصر واقعہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یمن کا ایک بادشاہ ابرہہ نامی، اس نے کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا، اور یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورۃ فیل ہے، اس کے اندر یہ سارا مضمون موجود ہے۔ خیر، یہ ایک طویل واقعہ ہے، ہم مختصر خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ ابرہہ جب آیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو ابھی 50 یا 55 دن باقی تھے۔ تو ابرہہ جب وہاں آیا تو اس نے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جان، ان کے بھی 400 اونٹ پکڑ لیے۔ تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو آپ قریش کو لے کر ایک پہاڑ پہ تشریف لے گئے، کیونکہ ہاتھیوں کی اتنی بڑی فوج اور اس بادشاہ سے مقابلہ کرنا مکے والوں کی طاقت سے بظاہر باہر تھا۔ تو اس لیے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ مکے کے سردار ہیں، تو آپ قریش کو لے کر پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اور جب پہاڑ پہ گئے تو آپ کی پیشانی سے ایک نور چمکا، اور اس کی روشنی کعبۃ اللہ شریف پر پڑنے لگی، اور اس نے کعبۃ اللہ شریف پہ ایک دائرہ بنا لیا۔ تو جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے قریش، بے فکر ہو جاؤ، یہ جس رب کا گھر ہے وہ رب اس گھر کی ضرور حفاظت فرمائے گا، اور یہ نور جب بھی چمکتا ہے اللہ کی مدد، فتح اور نصرت آ جاتی ہے۔ تو اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب انشاءاللہ مدد آ گئی ہے، فتح آ گئی ہے، نصرت آ گئی ہے۔ تو اس کے بعد آپ ابرہہ کے پاس پہنچے، تو ابرہہ کا ایک محمود نامی ہاتھی تھا۔ وہ واقعی سارے ہاتھی بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے، وہ محمود نامی ہاتھی بادشاہ کو بھی سجدہ نہیں کرتا تھا، لیکن جب آقا علیہ السلام کے دادا جان عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، تو اس ہاتھی نے آپ کے قدموں پر سجدہ کر دیا، اپنا سر آپ کے قدموں پہ رکھ دیا۔ ابرہہ نے اٹھ کر استقبال کیا، اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور پوچھنے لگا کہ کیسے آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے 400 اونٹ تم نے پکڑ لیے ہیں، وہ میرے اونٹ واپس کرو۔ وہ کہنے لگا کہ تم مکے کے سردار ہو، ایک عقل مند اور صاحب عزت آدمی ہو، اور میں نے آپ کے اونٹ تو پکڑے، لیکن میں آپ کے شہر کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ ہے، جو تمہارا بہت ہی معزز اور معتبر مقام ہے، اس کو میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تو تمہیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، تم اپنے اونٹوں کے بارے میں فکر مند ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، میں اونٹوں کے لیے آیا ہوں، اور جس کا گھر کعبہ ہے وہ کعبے کی خود حفاظت فرما لے گا۔ تو اس نے اونٹ واپس کر دیے، اور پھر انہوں نے ہاتھیوں کو چلایا، لیکن ہاتھی پیچھے چلتے تھے۔ جب زبردستی پھر وہ آگے بڑھے، تو قرآن مجید کی سورۃ فیل کے اندر اللہ رب العزت نے اس منظر کو بیان فرمایا کہ ابابیل نامی پرندے بھیجے، جن کے
पास 3-3 छोटे छोटे कंकर थे, चोंच के अंदर पंजों में वो फेंकते थे और वो हाथी तबाह बर्बाद हो जाते थे और अब्रहा भी फिर जलील ख़ार होकर मर गया। तो अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई, फ़तह और नुसरत हासिल हो गई। लेकिन इससे नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत कि आपके दादा जान फरमाते हैं कि जब भी ये नूर चमकता है अल्लाह की मदद आ जाती है, फ़तह हो जाती है, नुसरत आ जाती है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत परवान शम्मे रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान आप फरमाने ला व रब्बिल अर्श, अर्श के रब की कसम, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो अबरहा जो काबे को ढाने आया है, इतना बड़ा बादशाह है, हाथियों की फौज लेकर आया है, और वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लिए उठकर खड़ा हुआ, इस्तकबाल किया और हाथी ने भी आपके कदमों पे अपना सर रखा। ये सारी बरक़ात भी नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बीबी आमिना सैयदा तैयबा के पास है और विलादत को 50 या 55 दिन बाकी हैं और विलादत मुस्तफ़ा होने वाली है। नूर तो वहाँ मौजूद है और उसके ज़हूर का वक्त आने वाला है। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब में किस तरह वो नूर अपनी बरक़ात दिखा रहा है, अपने अनवार व तजल्लियात बखेर रहा है। तो मुफस्सिरीन ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। फरमाते हैं कि जब सूरज गुरूब हो रहा हो, वो आगे मुंतकिल हो रहा हो, लेकिन पीछे भी उसकी कुछ रोशनी बाकी रहती है, या किसी बोतल के अंदर, शीशी के अंदर खुशबू हो, वो खुशबू दूसरी शीशी में मुंतकिल कर दी जाए, तीसरी शीशी में मुंतकिल कर दी जाए, तो जहाँ वो खुशबू ठहरी है उसको भी वो अभी खुशबूदार रखे हुए है। तो नूर मुस्तफ़ा जनाब अब्दुल मुत्तलिब से आगे सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला, फिर बीबी आमिना के बाद, लेकिन अभी उसके अनवार व तजल्लियात बाकी थे, अभी उसकी खुशबू बाकी थी, इसीलिए ताज़ीम हो रही थी। तो जिस जिस को भी ये नूर मुस्तफ़ा मिला वहाँ बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें। हज़रत अब्दुल्ला के पास आया तो वहाँ अनवार व तजल्लियात हैं, बीबी आमिना के पास आया वो नूर तो वहाँ अनवार व तजल्लियात, तो बड़े बड़े हैरत अंगेज़ वाक़यात हैं। और जब बीबी हलीमा के घर तशरीफ़ लाते हैं तो वहाँ रहमतें ही रहमतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं। पूरा कबीला खुशबू से महक उठा है। और बीबी हलीमा फरमाती हैं कि हमारे पूरे कबीले में अगर कोई बच्चा बीमार होता है, बड़ा बीमार होता है, कोई जानवर बीमार होता है, लोग मेरे घर में लाते हैं, मैं आका अलैहिस्सलाम का नन्हा सा हाथ पकड़ के जिस्म पे फेरती हूँ, शिफा मिल जाती है। और मेरे पूरे कबीले से मुश्क अंबर की खुशबू आती है और रहमतें आ गई हैं, बरकतें आ गई हैं। तो आज हम भी अगर रहमत और बरकत हासिल करना चाहते हैं, फिर आए दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाएं। यही मिलाद है कि पहले सारे नबी भी तशरीफ़ लाए, वो अपनी उम्मतों को ये कहते रहे कि वो महबूब आने वाले हैं जिनके लिए कायनात सजी है। और आज भी आशिकान रसूल महफ़िल मुनक्कद करके, सदक़ात व खैरात करके, लोगों को बुला के यही कहते हैं कि आज दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाओ, दुनिया में भी नूर मिल जाएगा, रोशनी मिल जाएगी, कब्र भी रोशन व मुनव्वर हो जाएगी। कब्र में ता हश्र लहराएंगे चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तल्लत रसूलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल का जज्बा नसीब फरमाए। गुले चीदा